ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അവർകൾ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള മആരിഫുൽ ഖുർആനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുഷുക്കൂർ മൗലവി അൽ ഖാസിമി അവർകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ മഹത്തായ വേദിയിലെത്തിയ മൗലാന മുഹമ്മദ് ബിലാൽ സാഹിബ് ദാമത്ത് ബറക്കാത്തു അവർകളാണ്. അവരുടെ പ്രഭാഷണം തർജുമ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുഷുക്കൂർ അൽ ഖാസിമി അവർകളാണ്. മൗലാന സയ്യിദ് ബിലാൽ അബ്ദുൽ ഹൈ അൽ ഹസനി, ഖലീഫത്ത് മുഫക്കിർ ഇസ്ലാം അല്ലാമ അബുൽ ഹസൻ അലി നദവി, മുഹ്തമീം ജാമിയത്തുൽ ഇമാം अबुल हसन अली नदवी, एडिटर पयाम अरफात को जामिया कशाफुल उलूम की तरफ से खुसूसी खिताब के लिए दावत देता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन. अम्मा बअद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. हज़रात उलमाए किराम और मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद में अगर तलाश किया जाए कि मदरसे का तज़किरा कहाँ है, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि कुरान मजीद की जो मुख्तलिफ़ आयात हैं उनमें जगह जगह उसके इशारात आपको मिलेंगे. लेकिन जिस आयत में बड़ी सराहत के साथ मदारिस का ज़िक्र मौजूद है, वो आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की. इससे मदारिस का मकसद भी मुतअय्यन होता है और अहले मदारिस की ज़िम्मेदारियाँ भी सामने आती हैं और पढ़ने वालों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और किस तरह उनको मैदान अमल में आना है, इसको भी बड़ी तफसील के साथ वज़ाहत के साथ बयान किया गया है. हिंदुस्तान में ये मदारिस वाक़या ये है कि इस्लाम के क़िले हैं और इनसे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ होता रहा है. और ये सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में अगर आप तारीख़ का जायज़ा लें तो अंदाज़ा ये होता है कि इन मदारिस से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है. और जो किताबें लिखी गई हैं इस सिलसिले में, इन किताबों ने इस्लाम की हिफाजत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है. ये जो रियासतें हैं रूस की, जब रूस बिखरा और ये रियासतें आज़ाद हुई, आप जानते हैं कि वहाँ इस्लाम का तज़किरा भी गोया कि मौत के मुतरादिफ था. वहाँ से जो जमातें आईं हमारे शहर लखनऊ में, उनसे ये बात मालूम हुई, इससे एक तरफ खुशी भी हुई और एक हकीकत भी मालूम हुई. उन्होंने ये बताया कि जब यहाँ इश्तराकियत का गलबा हुआ और उसके बाद इस्लाम पर बाकी रहना मुश्किल हो गया, तो हम लोगों ने छुप छुप कर वो किताबें जिनमें अक़ायद की तस्हीह हो सके और जिनसे कुरान मजीद की बुनियादी तालीम बच्चों को दी जा सके, वो किताबें हमने छुप छुप कर पढ़ाई. यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में हमने ज़ेर ज़मीन ऐसी कब्रें तैयार की कि हम अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाते थे और अपने बच्चों को हम वहाँ पर वो किताबें पढ़ाते थे ताकि उनका ईमान सलामत रहे. ये इसी का फैज़ था कि जब ये रियासतें आज़ाद हुई तो ये पता चला कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है. इसके अलावा भी अगर आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जायज़ा लें और आप अगर कई सौ साल की तारीख़ देखें तो अंदाज़ा ये होता है कि इन मदारिस से बहुत कुछ दीन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है. और ये मदारिस वो हैं जिनका तसलसल
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم ہے۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم اور پھر مدینہ طیبہ میں صفحہ نبوی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہی سلسلہ ہے جو آج مدارس کی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ مدرسہ مظاہر العلوم ہو یا دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو۔ یہ سارے کے سارے مدارس حقیقت میں اسی کا فیض ہے، اور جو مدرسہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سلسلہ صفحہ نبوی سے وابستہ نہیں ہے تو حقیقت میں مدرسہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ وہ کوئی تعلیم گاہ ہو تو ہو، یا وہ اپنا کوئی بھی نام رکھ لے اور اپنا سلسلہ نسب کسی سے بھی جوڑ لے، لیکن حقیقت میں مدرسہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جو جامعہ ہے، جامعہ کشاف العلوم، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو مولانا عبد الکریم صاحب قاسمی اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور دوسرے حضرات جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا حقیقت میں اسی سلسلے سے وابستہ ہے۔ تو قرآن مجید میں ہمیں ہمارا سبق یاد دلایا گیا ہے اور مقصد متعین کیا گیا ہے مدارس کا۔ میں آپ سے یہ بات خاص طور سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے فارغین ہیں کہ آج مدارس کے اندر جو روح ہونی چاہیے آہستہ آہستہ طول زمان سے وہ روح نکلتی چلی جا رہی۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ یہ مدارس وہ تھے جہاں سے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کی ضرورت تھی۔ آپ اگر ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہاں جب جیسے افراد کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں مدارس سے ان افراد کو پیدا کیا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے کے فیض یافتہ تھے، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے دعات، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء انہی مدارس سے پیدا ہوئے، اور اللہ نے جب جیسی ضرورت پڑی انہی مدارس سے افراد تیار کیے۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان مدارس سے ایسے افراد دوبارہ تیار کیے جائیں جن کے اندر وہی روح ہو، وہی طاقت ہو، اور دوسروں تک بات پہنچانے کی وہی صلاحیت ہو جو صلاحیت پہلے ایسے افراد میں تھی جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اور ان کارناموں کے نتیجے میں، اس فکر کے نتیجے میں پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہوا، ایک تبدیلی آئی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جب ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی، اس کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مسلمانوں کا وجود مٹ جائے گا۔ لیکن انہی مدارس کا فیض ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو سب سے پہلے اسی مقصد کی خاطر قائم کیا گیا، وہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک تحریک تھی۔ اس کا تذکرہ بانیان دیوبند نے کیا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے ادارے قائم ہوئے جب جیسی ضرورت پڑی، کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو قائم کیا گیا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے مدارس میں اور عصری دانش گاہوں میں، اس خلیج کو پاٹا جائے اور ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو ہر طرح کے لوگوں کو خطاب کر سکیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں اور ان تک دین کی ایسی ترجمانی کر سکیں جس کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس حقیقت میں اسی دعوت کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر قائم کیے گئے ہیں، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں ان مدارس کا مقصد تنہا تحفظ دین نہیں ہے، بلکہ تحفظ دین کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کا کام بھی اسی مدارس کے فضلاء کو انجام دینا ہے، یہاں کے فارغین کو انجام دینا ہے، اور تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں۔ اور اس ملک میں دونوں کام، حفاظت دین کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کا کام انہی مدارس کے فارغین نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات فرمائی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہی حقیقت بیان کی گئی کہ ان مدارس میں جو طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں کا قیام اس لیے ہے تاکہ دین کی سمجھ پیدا ہو، دین کا تفقہ پیدا ہو۔ تفقہ فی الدین کا مطلب تنہا یہ نہیں ہے کہ افتاء کی صلاحیت پیدا ہو جائے، فقہ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقیہ کی جو تعریف کی ہے اس میں بڑی وسعت کے ساتھ وہ باتیں لکھی ہیں کہ اس کا تعلق صرف فقیہ اور مفتی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق دین کے نمائندے سے ہے، جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، حقائق دین سے پوری طرح سے باخبر ہو، جو قرآن و حدیث پر گہری نگاہ رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی درجے میں استنباط کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور حالات کو سامنے رکھ کر وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کا اپنے اندر سلیقہ بھی رکھتا ہو۔ جب تک یہ باتیں پیدا نہیں ہوں گی کہ دین کے اندر تفقہ کی بات پوری طرح سے صادق نہیں آ سکتی۔ دین کے اندر تفقہ کا جو حکم دیا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم دین کے مزاج شناس بنیں، اور یہ دین کی مزاج شناسی ہمیں کتاب و سنت سے معلوم ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم جب تک یہ نہیں جانیں گے
کہ کون سی چیز کتنی زیادہ ضروری ہے، ہمیں کس وقت میں کس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے، اس وقت تک ہم صحیح دین کی رہنمائی نہیں کر سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مفید بنیں، ہم امت کے لیے بجائے مفید بننے کے مضر بن جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اول تو مدرسے کے قیام میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دین کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، دین کا تفقہ پیدا کرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم فارغ ہو کر میدان میں آئیں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعوت کا کام کر سکیں، اشاعت دین کا کام کر سکیں. اس لیے کہ ذمہ داری مدارس کے فضلاء کی ہے. مدارس کے فضلاء جتنے بہتر طریقے پر یہ کام کر سکتے ہیں دوسرے حضرات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ باریکیوں سے واقف نہیں، وہ دین کی سلسلے کی بہت بعض اہم ایسے نقطوں سے واقف نہیں کہ جن کے بغیر آدمی صحیح بات نہیں کہہ سکتا. اس لیے ذمہ داری مدارس کے طلباء کی ہے، فارغین مدارس کی ہے کہ تحفظ دین کے ساتھ وہ اشاعت دین کا کام کر سکیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ اشاعت دین کا جو عمل ہے اس کے لیے بھی کچھ ضرورتیں ہیں. جب تک کہ اپنے اندر ہم تفہیم کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، دوسروں تک بات منتقل کرنے کی اپنے اندر ملکہ پیدا نہیں کریں گے، ہم اشاعت دین کا کام نہیں کر سکتے. دعوت کے لیے جو راستہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اور جس کی وضاحت قرآن مجید میں کی گئی ہے، اس راستے سے جب تک ہم واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، پہلے ایسی بات کی طرف آ جاؤ جس کو ہم اور تم دونوں تسلیم کرتے ہیں. یہ بات جو کہی جا رہی ہے اہل کتاب سے کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ دعوت کا راستہ ہے، یہ انداز ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا، لوگوں کے دلوں تک اترنے کا، لوگوں کے دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولنے کا. کہ پہلے آپ جب پہلے مرحلے میں آپ جب دعوت کا کام کریں تو پہلے آپ دل کی کھڑکیوں کو کھول لیں، پہلے آپ وہ اس دروازے کا انتخاب کریں جو دروازہ کھلا ہوا ہو. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا اہم اصول یہ ہے کہ آدمی کھلے دروازے سے داخل ہو. اگر آدمی بند دروازے کو زبردستی توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں کے لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور اس کی کسی بات کو قبول کرنے اور سننے کو تیار نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں اس دعوت کے اہم نقطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر اور سیرت طیبہ میں اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں. اہل کتاب سے یہ بات کہی گئی، وہ اس لیے کہی گئی کہ وہ توحید کے دعوے دار تھے، اس لیے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کی طرف آ جاؤ. یہ دعوت کا اہم نقطہ ہے. آپ جس میدان میں جائیں گے، آپ جس قوم کو خطاب کریں گے، پہلے آپ اس کی نفسیات کو سمجھ لیں، اس کی تاریخ سے واقف ہو جائیں. اس کے بعد آپ پھر ایسی بات کہیں جو اس کے دل میں چبھنے والی ہو، اس کے دل کو لگنے والی ہو. جب متوجہ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ بات کہیں گے تو بات مؤثر ہوگی. اس ملک میں جو اتنا بڑا ملک ہے، جہاں آبادی غیروں کی زیادہ ہے، جہاں برادر وطن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایسے حالات میں اور اس ملک میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں دعوت کا؟ اس کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور یہ پیام انسانیت کے لیے جو سب سے واضح بنیاد تھی وہ بنیاد یہی آیت ہے کہ ہمیں پہلے دعوت کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں ایک مشترک پوائنٹ ہو، ایک قدر مشترک ہو. اور یہاں برادران وطن جو شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ ہمارے مسئلہ مشہور ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، جو سراپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ظاہر ہے ان کو توحید کی دعوت پہلے مرحلے میں فوراً نہیں دے سکتے. ہمیں پہلے ایسی بات کہنی پڑے گی کہ جب وہ متوجہ ہو جائیں، ان کے دل کھل جائیں، ان کے دماغ کی کھڑکیاں جو ہیں وہ پوری طرح سے واہ ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں پیام انسانیت کا کام کرنا پڑے گا. اس لیے کہ انسانیت ایسی مشترک چیز ہے جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، جس کے دماغ میں انسانیت اور اس کے دل، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے. اگر وہ انسان ہے تو انسانیت کو تسلیم کرتا ہے. اگر ہم انسانیت کے نام پر لوگوں کو جا کر جھجوڑیں، ان کو خطاب کریں اور یہ بات کہیں کہ آج کس حد تک لوگ انسانیت سے گرتے چلے جا رہے ہیں، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جو دوسروں کو متوجہ کرے گی. اور اس کے بعد ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ شاید خود پوچھیں کہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے، آپ کے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. جب ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، یہ شوق پیدا ہو جائے گا، پھر دعوت کا کام ہمارے لیے آسان ہوگا.
یہ دعوت کا جو عمل ہے اس کے لیے پیام انسانیت گویا کہ پہلا اسٹیپ ہے، ایک پہلا قدم ہے، اور اس کی ہمارے سامنے بہترین مثالیں ہیں، بڑے تجربات ہیں کہ اس کا الحمدللہ پورے ملک میں بڑا فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ اگر اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، جس میں سارے لوگ شامل تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، طاقتور کو ظلم سے روکیں گے۔ یہ پیام انسانیت کا کام بھی اسی مقصد کی خاطر شروع کیا گیا کہ یہاں پر انصاف عام کیا جائے، کمزوروں کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، برائیوں کو دور کیا جائے، وہ برائیاں جس کو سب برائیاں کہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے گا، پیام انسانیت کے مشن کو عام کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ دعوت کا ایک پہلا قدم ہے، اس کے بعد دعوت کے راستے آسان ہوں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم آنکھ بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سب خیریت ہے، اب حالات سب بہتر ہیں، تو یاد رکھیے جب سیلاب آتا ہے تو نہ کسی کا گھر دیکھتا ہے نہ کسی کا دروازہ دیکھتا ہے، وہ پانی ہر گھر میں داخل ہوتا ہے، طوفان ہر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ طوفان آئے ہمیں پہلے سے باندھنے کی ضرورت ہے اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذمہ داری اصلاً ہمارے علماء کی ہے، فضلاء کی ہے، فارغین مدارس کی ہے، اور مدارس کے ذمہ داروں کی ہے کہ وہ صرف مدرسے کی چہار دیواری تک محدود نہ رہیں، بلکہ تحفظ دین کی کوششوں کے ساتھ اشاعت دین کی بھی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے وہ وسائل اختیار کریں جو ضروری ہیں۔ ہر جگہ کے مختلف حالات ہوتے ہیں اور ان حالات کو دیکھ کر ہمیں وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ہم اگر اس کی کوشش کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ آگے حالات انشاءاللہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے، اور اتنی بڑی آبادی جو اس ملک میں غیروں کی رہتی ہے، آج تک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دے سکے، ہم اسلام سے باخبر نہیں کرا سکے، اور ایسی غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام سے مانوس ہوں گے، مسلمانوں سے مانوس ہوں گے۔ ایسی غلط فہمیاں ہیں، اگر میں واقعات آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، لیکن اتنے مختصر سے وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ صرف اتنی بات کہتا ہوں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پیام انسانیت کا ایک مشن ہے، اس کا ایک راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں گے اور غلط فہمیاں دور ہوں گی تو یقیناً پھر وہ سننے کے لیے تیار ہوں گے، اور ہم اس کے بعد دعوت کا جو بہتر سے بہتر اسلوب ہے اس اسلوب میں وہ باتیں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا صحیح راستہ دے گا۔ یقیناً ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہدایت آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، اول یہ کہ یہاں کے قیام میں تفقہ فی الدین پیدا کیا جائے، اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ یہ اشاعت دین کا کام ہے، لوگوں کو خبردار کیا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے، حالات سے آگاہ کیا جائے، خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ انذار کا جو عمل ہے اس میں بڑی وسعت ہے، جس طرح جہنم کی آگ سے خبردار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اس دنیا میں ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی وہاں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اسی طرح ہمیں اس سے بھی خبردار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے خطرات کیا ہیں، اور اس دنیا میں ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیسے بیج ڈالے جا رہے ہیں اور کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اگر ان سازشوں سے ہم واقف رہیں گے اور ہم واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں اس کا ڈر ہے کہ پھر قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں گی، اور اگر ہم تیار نہ ہوئے تو پھر ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم تحفظ دین کا کام بھی کریں اور اشاعت دین کا کام بھی کریں، اور اس کے لیے جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی اس کے لیے وسائل ہیں، وہ سب ہم ان کو ہم اختیار کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے مسلح کریں اور آراستہ کریں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے مدارس کی، مدارس کے طلباء کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہ سالانہ جلسہ جس مدرسے کا ہو رہا ہے جامعہ کشاف العلوم کا، یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور جو ہمارے فارغین ہیں ہمیں امید ہے ان سے کہ آگے چل کر انشاءاللہ دین کی اشاعت کا کام کریں گے، دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے جہاں تک دین نہیں پہنچا، اور اہل ایمان میں جو معاشرتی خرابیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا سماج صحیح ہو جائے گا، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق کے اندر بلندی پیدا ہو جائے گی، تو دعوت کے لیے بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری زندگی
एक अमली दावत का नमूना बन जाएगी और उससे दूसरों को फ़ायदा होगा। ये चंद ज़रूरी बातें थी जो मैंने अर्ज़ की। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमें भी इससे फ़ायदा हो और उससे हम आगे अपनी ज़िंदगी में सबक लें। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे के ज़िम्मेदारों को, यहाँ के असातिज़ा को और यहाँ के इन फारिग होने वालों को, जो इसके लिए हकीकत में अगर देखा जाए तो जैसे एक दरख्त का फल होता है, इसी तरह ये फारिग होने वाले इस मदरसे के फल की हैसियत से पहचाने जाएंगे और जैसे फल की खुशबू होगी, उसकी मिठास होगी, इसी तरह इस इदारे की शोहरत भी होगी और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से दूर दूर तक इशाअत दीन का काम भी होगा और तहफ़्फ़ुज़ दीन का काम जो अल्लाह ताला इन मदारिस से ले रहा है वो सिलसिला भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സഹോദരങ്ങളെ, 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന അവറുകളുടെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം. രണ്ട്, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അതിമഹത്തായ ഒരു കർമ്മം മആരിഫുൽ ഖുർആനെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ. അള്ളാഹു സമയത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മൗലാന അവറുകളുടെ പ്രഭാഷണം അധികമായി ആലിമീങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. വെറും പോയിന്റ് മാത്രം പറയുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, മദ്രസ എന്നാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മദ്രസയുടെ പ്രാധാന്യം, മഹത്വം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൂറത്ത് തൗബയുടെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു മദ്രസയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ആഴം നിറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ലിയതഫഖഹു ഫിദ്ദീൻ വലിയുൻദിറു ഖൗമഹും. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മദ്രസയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്ന്, ഈ ദീനിനെ പറ്റി ആഴത്തിൽ ഗ്രാഹ്യമുള്ളവരാകുക. രണ്ട്, ഈ ദീനിൻ്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് യഥാവിധി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് മദ്രസയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം. ഈ മദ്രസകളുടെ സ്ഥാപകൻ, ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മദ്രസ ദാറുൽ അർഖമിൽ ആരംഭിച്ച മദ്രസയാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായും അതുപോലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായും ബന്ധം വരുന്നത് വരെയും ഒരു മദ്രസയും യഥാർത്ഥ മദ്രസയാകുന്നതല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നിന്നും ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തയ്യാറായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്നും ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനെ ചുവട് പിടിച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ലോകത്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും എവിടെയെല്ലാം ദീനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണവും പ്രചാരണവും നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും മദ്രസകളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്തായ തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തനം ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച് വളർന്നു വന്നൊരു മഹാവ്യക്തിത്വം മൗലാന മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവറുകളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ലോകത്തുണ്ടായിത്തീർന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മദ്രസ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ നാം എല്ലാവരും ശരിക്കും ഉണരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദീനിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീനിൻ്റെ കാര്യം എളുപ്പമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ മദ്രസയുടെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന റഷ്യൻ ജമാഅത്തിനോട് അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതവും സന്തോഷവും ഉളവാക്കുന്ന വാർത്തകൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും റഷ്യയിൽ ദീൻ നിലനിൽക്കാനുണ്ടായ കാരണം അവിടെ കമ്മ്യൂണിസം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ദീനിൻ്റെ ചിന്തയുള്ളവർ ദീനിനെയോ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളെയോ മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ കൈവടിയാൻ തയ്യാറായില്ല. അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവസ്ഥ മാറിയപ്പോൾ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ രാത്രിയുടെ ഇരുളുകളിൽ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. തൗഹീദും റിസാലത്തും ദീനി ഈമാനിയായ കാര്യങ്ങളും ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു. തൽഫലമായി പരമ്പരയായിട്ട് അവിടെ ദീൻ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്രസയുടെ പ്രസക്തി വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനോടുകൂടി തന്നെ മദ്രസയുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ദീനിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദീനിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു വരുന്നതായ പ്രവണതകളെ, അനാചാരങ്ങളെയും ദീനിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്.
കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഈ ദീനിനെ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇമാം ഹസൻ ബസരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ലിയതഫഖഹു ഫിദ്ദീൻ എന്നതിന് വളരെ അത്ഭുതകരമായ വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ആഴത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനും സുന്നത്തും പഠിച്ചിരിക്കണം. രണ്ട്, കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കണം, ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം. മൂന്നാമതായി ശരിയാംവിധം ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. യാ അഹ്ലൽ കിതാബി തആലൂ ഇലാ കലിമത്തിൻ സവാഇൻ ബൈനനാ വബൈനക്കും, അല്ലയോ വേദക്കാരെ, നിങ്ങൾ നമ്മളുടെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരുപോലെ അംഗീകൃതമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സാഹചര്യത്തെ ശരിക്കും പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ മഹാനായ മൗലാന അബുൽ ഹസൻ നദവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവർ പറയുമായിരുന്നു, വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയത്തിൽ മൗലാന അവർ നടത്തിയ ഒരു മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ മൗലാനയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മൗലാന അബുൽ ഹസൻ നദവി സ്ഥാപിച്ച പയാമ ഇൻസാനിയത്ത്, മാനവികതയുടെ സന്ദേശം എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നാടിന്റെ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനവുമായിട്ടും കൂടി ബന്ധപ്പെടണം, അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ദീനിന്റെ ലളിതമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമമാണ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ഇണക്കിയാൽ മാത്രമേ അവരോട് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഒന്ന്, ആഴത്തിൽ താല്പര്യത്തോടുകൂടി മദ്രസയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആഴത്തിൽ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഇത് ഇബാദത്തായി മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട്, അത് നല്ല നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കേരളത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ കരീം മൗലാന ഹഫദഹുല്ലാ അവറുകളെയും സഹകാരികളെയും അള്ളാഹു സഹായിക്കുകയും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു ഖൈറിന്റെയും ബർക്കത്തിന്റെയും വേദിയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാഖിദ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മൗലാന അവറുകളുടെ വളരെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. അടുത്തതായി ഇവിടെ വിനീതനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയൊരു സേവനമായ മആരിഫുൽ ഖുർആനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയമാണ്. എന്നെക്കാളും അർഹരായ ഉയർന്ന ഏതെങ്കിലും മഹാത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവം വരുമായിരുന്നു. എങ്കിലും വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഈ കാര്യം കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവസാനത്തെ നബിയായി ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു. നബി തങ്ങളുടെ നിയോഗ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ മാനവരാശിക്കും സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. ഇതിന് അള്ളാഹു നബി തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമമാണ്, മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വജാഹിദുഹും ബിഹി ജിഹാദൻ കബീറ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ജിഹാദ് നടത്തി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നല്ല നിലയിൽ പഠിച്ചു, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി. അള്ളാഹു നബിതങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത വിശുദ്ധ വിജ്ഞാനങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഖുർആനിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഖുർആനും ഹദീസും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്താദ്യം ഹദീസിന്റെ ശാഖ നിലവിൽ വന്നു. ശേഷം ഹദീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മഹച്ചരിതത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള തഫ്സീറിന്റെ ശാഖ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി. ഉത്തമ യുഗം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സേവന മേഖലയാണ് തഫ്സീറിന്റെ പ്രവർത്തനം. ധാരാളം മഹാന്മാർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും തഫ്സീറിന്റെ വിവിധ രചനകൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെല്ലാവരെയും വിലമതിക്കുന്നു. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ. പ്രത്യേകിച്ചും ദാറുലും ദേവന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ വലിയൊരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രവർത്തനം. അത് വിവിധ രീതികളിലാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ദേവന്തു ഉലമായിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രൗഢമായ രചനയിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം കാണും. വിനീത വിഷയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടക്കുകയാണ്.
ദേവന്തി ഉലമാക്കൾ എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ ദേവന്തി ഉലമാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഖുർആനുമായി തഫ്സീറുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ തിളങ്ങിയ ഒരു മഹാനാണ് ഹക്കീമുൽ ഉമ്മത്ത് മൗലാന അഷ്റഫ് അലി താനവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. മഹാനവറുകൾക്ക് സ്വന്തമായ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ബയാനുൽ ഖുർആൻ. എത്ര വായിച്ചാലും നമ്മളുടെ അറിവും ചിന്തയും കൂടുതൽ വികസിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥം. മൗലാന അവറുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, ദേവന്തി ഉലമാക്കളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ്, സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മൗലാന അവറുകൾ കൂട്ടുകാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമർത്ഥരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ ഖുർആനിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച മൗലാന അബ്ദുൽ മാജിദ് ദരിയാബാദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഫസ്സിറായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മഹാനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഹക്കീമുൽ ഉമ്മത്ത് ഹദ്റത്ത് താനവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവറുകളാണ്. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വന്ന ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് അല്ലാമ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് ഷഫീഉ ഉസ്മാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ രചനയാണ്, അതുല്യമായ രചനയാണ് മആരിഫുൽ ഖുർആൻ. ഈ രചനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല, മറിച്ച് 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്. വളരെ ഗൗരവമായ 3 രചനകളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഒന്ന്, ആയത്തുകളുടെ അടിയിൽ, അതായത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഭാഷ എന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അത് ഹദ്റത്ത് ഷെയ്ഖുൽ ഹിന്ദ് മൗലാന മഹ്മൂദ് ഹസൻ ദൈബന്തി അവറുകളുടെ ഖുർആന്റെ പരിഭാഷയാണ്. മാൾട്ട ജയിലിൽ വെച്ച് യാതന സഹിച്ചുകൊണ്ട് റമദാനിന്റെ രാവുകളിൽ രചിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രചനയാണ്. ഞാനതിന്റെ ആദ്യത്തെ കോപ്പി അള്ളാഹു എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് റമദാൻ 22-ന് രാത്രി 2 മണിക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ മാൽത്തയിൽ വെച്ച് ഇത് എഴുതുകയുണ്ടായി. റമദാൻ 21-ന് എഴുതി, റമദാൻ 23-ന് എഴുതി. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥം. 2, ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആശയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഖുലാസയെ തഫ്സീർ. ഇത് ഹക്കീമുൽ ഉമ്മത്ത് മൗലാന അഷ്റഫ് അലി താനവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ ആ ഭാഗത്തെ ലളിതമാക്കി കൊടുത്തതാണ്. ആയത്തുകളുടെ ആശയ സംഗ്രഹം വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ നിലയിൽ ആയത്തുകളുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാകും. അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പുതിയ പുതിയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രന്ഥം, ആശയ സംഗ്രഹം. ഇതൊരു ഗ്രന്ഥമാണ്. 3, മഹാനായ മുഫ്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഖ്ലാസ്, ആവശ്യം തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം വിശദീകരണം നടത്തും. മാരിഫുൽ ഖുർആൻ നോക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും. ചില സ്ഥലത്ത് 2 വരി, ചിലയിടത്ത് 20 പേജ്. ആവശ്യം തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത്, ആവശ്യമില്ലാതെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്ന പരിപാടിയില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് 2 വരി, ചിലയിടത്ത് മിണ്ടത്തേയില്ല, ചിലയിടത്ത് 20 പേജ് വിശദമായി പറയുന്നു. കാലഘട്ടത്തിന് അവസ്ഥ നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വളരെ വിശദമായും ആത്മാർത്ഥമായും സ്നേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേകതകൾ വിനീതന് മനസ്സിലായത്: 1, ഇത് ഈമാനിനെയും അമലിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മആരിഫുൽ ഖുർആൻ വെറുമൊരു ഖുർആൻ ആസ്വാദനമല്ല, ഈമാനിനും അമലിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വിശിഷ്യ തൗഹീദിനെയും സുന്നത്തുകളെയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കൊടുക്കുന്നു. മഹാനായ ഉസ്താദ് ബിദ്അത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഫ്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവറുകൾ നടത്തിയ ആ നിരൂപണത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. നിർബന്ധമായി നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം. വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സൂറത്തുൽ അറാഫിന്റെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ട മര്യാദകളെ പറ്റി പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും വിനയത്തോടുകൂടിയും എന്നാൽ കാര്യങ്ങളെ ശക്തമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകളെ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ബിദ്അത്തുകളെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. 3ാമത്തെ പ്രത്യേകത, പ്രവാചക ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂറത്തുൽ അറാഫിനെ പറ്റി, നബിമാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നബിമാരുടെ നാട്ടിൽ പോകുകയാണ്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദഅവത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഹൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ നസീഹത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മഹാനവറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 4ാമത്തെ പ്രത്യേകത, ആത്മസംസ്കരണം, തസ്കിയത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേഖുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിനെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, എന്റെ നെഞ്ചിൽ തറച്ച വിഷയം, ഇത് ഒരു ആലിമെ ബാ അമൽ, വെറും പ്രസംഗമോ എഴുത്തോ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ഒരു മഹാന്റെ തൂലികത്തുമ്പിലൂടെ നിർഗളിച്ച വചനങ്ങളാണ്. മഹാനവറുകളുടെ മഹത്വം സഹോദരങ്ങളെ, സ്വന്തം മകൻ അല്ലാമ തഖി ഉസ്മാനി, മേരെ വാലിദ് മേരെ ഷേഖ്, എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ച വലിയൊരു മഹാൻ.
തഫ്സീർ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമാണ്. ഒന്ന് തഫ്സീർ അത് വാമൊഴിയായിട്ടും വരമൊഴിയായിട്ടുമുള്ളത്, രണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള തഫ്സീർ. സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും മുഫസ്സിരീങ്ങളാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാം മുഫസ്സിരീങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം മുഫസ്സിരീങ്ങളാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് ഈ തഫ്സീറിന് വളരെ പ്രത്യേകത. മലയാളത്തിന്റെ തർജുമ, ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലായ കാര്യം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ കരീം മൗലാന ദാമത്ത് ബറക്കാത്തും, ഉസ്താദ് ചുമ്മാതെ കൈ ചൂണ്ടിയാൽ മതി, ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഈ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ കഠിനമായ രോഗത്തിനിടയിലും വളരെ ത്യാഗത്തോടുകൂടി രാവും പകലും കഠിനമായ അധ്വാനം നടത്തി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതിന് തർജ്ജമ സ്വന്തം രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും വിനീതൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കും, ഇല്ലില്ല, വളരെ ആനന്ദത്തിൽ. എന്നല്ല, എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. അതിന്റെ വിതരണത്തിൽ പോലും ഉസ്താദ് അവറുകൾ പ്രത്യേകത പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മദ്രസ കശാഫുൽ ഉലൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിശിഷ്യ പത്തനംതിട്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അനുഗ്രഹമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മണ്ണിൽ പൂത്തുലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വസന്തം വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ മദ്രസയിൽ ആരും നോക്കാതെ ഒരാളുമില്ലാതെ അനാഥമായി കിടന്ന ഈ സ്ഥാപനം സനാഥമായി മാറി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇൽമു പഠിച്ച് അവർ രംഗത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കശാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ പരമ്പരയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. പടച്ചവന് ഖിയാമത്ത് വരെയും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ. രണ്ട്, ഈ മണ്ണിനെ അള്ളാഹു മആരിഫുൽ ഖുർആനിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു. അതിന്റെ ആയത്തുകൾ രചിക്കുന്നതിന്, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു മണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോ പത്തനംതിട്ടക്കാരും ഈ മദ്രസയുമായി ബന്ധമുള്ള ഓരോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും അഭിമാനത്തോടുകൂടി അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് 2 മിനിറ്റും കൂടിയുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു സമയത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകി. നിങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കെന്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധമുള്ളത്? ഒന്ന്, നമ്മളെല്ലാവരും സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ പോരാ, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കൽ. സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് മആരിഫുൽ ഖുർആൻ വാങ്ങണം. സ്വന്തമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം, സ്വന്തമായി പാരായണം ചെയ്യണം. എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങളെ പറ്റി സഹോദരങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങൾ മആരിഫുൽ ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ലജ്ജയുണ്ട്. നമ്മളത് സ്വന്തമായി മേടിച്ച് സ്വന്തമായി നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. നമ്മളിതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഹദിയ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സഹോദരങ്ങളെ കിതാബുകളാണ്. അതിൽ മആരിഫുൽ ഖുർആനാണ്. വിവാഹത്തിന്റെ ആലോചന നടക്കുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. കോഴിയും ആടും എരുമയും പോത്തും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്തുൻ നിസാ അതുകൂടി പൊതിഞ്ഞ് മആരിഫുൽ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൻ നിസാ വളരെ ഉജ്ജ്വലം, അത് നമ്മൾ ആളുകളുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ. പെണ്ണും വായിക്കട്ടെ, ചെറുക്കനും വായിക്കട്ടെ, മുഴുവൻ ആളുകളും വായിക്കട്ടെ, സൂറത്തുൻ നിസാ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട. ജീവിതത്തിൽ പക്വത വരും, പാകത വരും. പ്രത്യേകിച്ചും വൈവാഹിക ജീവിതം നന്നായി തീരും. നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൽ. ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ വഴക്കിന്റെ ഇടയിൽ വിനീതൻ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ വാപ്പയും പറഞ്ഞില്ല മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം നിക്കാഹിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത വാചകത്തെ ഉണർത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൻ നിസാ അടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പരിശുദ്ധ മആരിഫുൽ ഖുർആൻ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കൽ. മൂന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഉള്ള അപേക്ഷയാണ്, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശം, കുറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വൈകുന്നേരമോ പ്രഭാതമോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ കൂട്ടി ഖുർആന്റെ ദറസ് നടത്തിൻ. മആരിഫുൽ ഖുർആൻ വായിച്ച്, ഇതര തഫ്സീറുകൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സ്വന്തം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വളരെ സുരക്ഷിതമായ മാർഗമാണ് ഇത്. ഹദ്റത്ത് താനബി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളുടെ മേലും ഖുർആനിന്റെ ദറസ് നിർബന്ധമാണ്. ഹദ്റത്ത് താനബിയുടെ വാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദറസ് സ്വയം നടത്താൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ രചനകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ. ഇത് എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗമാണ്. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു ഭാഗത്ത് താലീം നടക്കുന്നു, മറുഭാഗത്ത് രാത്രി സമയത്ത് ഇശാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലിമീങ്ങളും ജനങ്ങളെ കൂടിയിരുന്ന് മആരിഫുൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നാം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ മേടിക്കൻ, വായിക്കൻ, പഠിക്കൻ, പകർത്തൻ. 2, കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കൻ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഓരോരുത്തരും നിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിം വീടുകളിലും മആരിഫുൽ ഖുർആൻ എത്തിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. 3 ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ അന്തസ്സായി മആരിഫുൽ ഖുർആൻ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ദർസ് നടത്തി.
ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദിന് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസിന്റെ അവസാനം വരെയും ചെന്ന് മുത്തമിടുന്നതിന്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ജസാക്കുമുല്ലാഹു അഹ്സനൽ ജസാ വനഷ്കുറുക്കും ശുക്രൻ ജസീല.